Friends, this is Chabila here. Welcome to my channel, Virat Study Center. ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର OSSTT ସିଲାବସ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କଜ୍ या କଜେସ୍ एंड ଏଫେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଛି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ OSSTTର ସିଲାବସ୍ରେ ओके causes and consequence of first world war and Russian revolution ये टॉपिक आम डिस्कस करवा ओके या पूर्व आम अनेक गुड़े OSSTT डिस्कस कर सारी जदि आपण मैंने देखी ना आपण प्ले लिस्ट को जाके देखिपारे ओके तो ये देखु ये वीडियो खाली आम फर्स्ट वर्ल्ड वार विषय जाना आउ नेक्स्ट आम रशियन रिवोल्यूशन तार एफेक्ट कौन बा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवोल्यूशन कौन लिंक अच्छी ताहा आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे जोटा कि निहाती भाव में यहाँ आपण मानक हेल्पफुल दब तो वीडियोटा निहाती भाव लास्ट पर्यंत देखु ओके आउ ये जो नोटा आपको प्रोवाइड करी जो एक्सप्लेन करी ये टोटाल गोटे बुक रू नहीं एंड तो सहित जोटा इम्पोर्टाट गूगल रू भी सर्च करी ओके यार अर्थ कौन माने बुक्स प्लस इंटरनेट ये दुईटर मिक्स है नोट्सटा ठीक अच्छे तो ये नोट जो मिक्स है यहाँ आपण मानक निहाती भाव हेल्पफुल हम ओके नेक्स्ट तो ये आम डिस्कस करवा कौन ना वर्ल्ड वार फर्स्ट देखो प्रथम विश्वयुद्ध निहाती भाव गोटे बहुत भयानक दृश्य प्रदर्शित करथिला आ जोगुरु अनेक लोकंकर अनेक कारण होता अनेक प्रोब्लेम्स होता समस्या देखा देता तो से जोगुरु माने एत भयावह कांडरू आम प्रथम विश्वयुद्ध को गोटे ग्रेट वार बोली कहीदु आम कौन कहूँ ना ग्रेट वार बोली कहू बुझिपारे ग्रेट वार बोली कहीं कहुए कहीं ना ये वार जोटा कि समग्र विश्व में भयानक सृष्टि कर देथिला एवं ये आम डिस्कस करवा ये देखु यहाँ 18 जुलाई रु ओके 28 जुलाई 1914 रु 11 नवेम्बर 1918 दीर्घ 4 वर्ष पर्यंत ही माने वार्टा चली आउ देखु माने यही वार रे दीटी ग्रुप्स थिले गोटे हला एलाइड ग्रुप बा एलाइड पावर्स आ गोटे थिला सेंट्रल पावर एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर ए दुई जन को कारण ही गोटे समग्र विश्व रे भयानक सृष्टि होता एवं एलाइड पावर रे किए थिले देखंतु एटी एलाइड पावर रे थिले आपण माने एटी देखि पारुथबे एलाइड पावर रे थिले फ्रांस रशिया एंड ब्रिटेन तो सहित यूनाइटेड स्टेट परे आसिक से कौन करथिला ना जॉइन करथिला बुझिपारले परे आसिक से जॉइन करथिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जी कि परे आसिक जॉइन करथिला आपण माने जानि परिबे ओके नेक्स्ट कौन तापरे आपण मानकर ए जो अछि सेंट्रल आमर पावर जो माने थिले से माने होचंती जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड ऑटोमन एम्पायर तो सहित बल्गेरिया मध्य एठी जो आम डिस्कस करवा यहाँ जो बेसिकली आपण मैंने देखी जो मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ुंट पढ़ी से समय ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर ऑटोमन एम्पायर ओके ये दी जन कौन करते ना ये दी जनकर बहुत गुड़े डिस्कस करवा मनकर कौन थी ये माने टोटाल से फ्रांस को ही रूल करुले
बुझिपारे। तो ये दी जिनिस आपण मैंने मन रखिए। ओके, तो जमीक एलाइड पावर किए थे फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। एंड आपण मनकर सेंट्रल पावर अच्छा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। ओके, तो ये बड़ भयानक युद्ध बा प्रथम विश्वयुद्ध हेबार कारण कौन ताको आम जब लक्ष्य करवा निहाती भाव आमको कौन मन पड़ो ना 1914 मसीहार जो जो कारण देखा जाता है निहाती भाव आमको मन पड़ो। तो फास्ट कौन थी प्रथम कारण आम जब डिस्कस करवा प्रथम कारण थिला न्यू एक्सपेंशन सॉरी न्यू इंटरनेशनल एक्सपेंशन पॉलिसी। एटा थिला बहुत गुड़े बड़ कारण जोटा कि जर्मनी यहाँ करुला किए करुला ना जर्मनी यहाँ करुला बुझिपारे। आउ ये जो जर्मनी करुला एटा कौन इंटरनेशनल एक्सपेंशनिस्ट जोटा कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन माने मानतु गोटे देश मुझे जोटा कहली जर्मनी कौन कहली ना ये कहली मुझे आपन को एटा जर्मनी ठीक अच्छे। तो से जर्मनी कौन कर ना तार पाखर पड़ोसी देशर गोटे देश को से कौन कर निज अख्तियार करने को चेष्टा कर बुझिपारे निजर पॉलिसी आकार में से अन्य देश को लुटिबा चाहिए बा तार बाउंड्री मिक्स करने को चाहिए। तो यहीटा आम कौन कहवा ना यहीटा को टोटाली आम कहवा कौन ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन बोली कहवा बुझिपारे कि नहीं ठीक अच्छे। तापर सेटा करने किए माहिर थिला ना सेटा करने माहिर थिला रशिया किए थिला ना रशिया थिला माहिर। तो ये जो सॉरी 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 फॉर द जर्मनी थिला किए थिला माहिर जर्मनी ये आपको साफ साफ लिखा है जर्मनी। ओके, अब से समय से कौन कहला ना से सब कहला कि पावर्स एंड आपनकर जो डिसेंट्रल डिस्टेबलाइज माने पावरटा कौन कर ना सब पावरटा डिस्ट्रीब्यूट हवा कथा डिस्ट्रीब्यूट हवा तार हिसाब से पावरटा स्टेबलाइज न रहा कथा। जर्मनी आज मुझे जर्मनी को रूल कली आज मुझे जर्मनी को रूल कली तापर अन्य को जगह को मध्य रूल करें से कहला ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन से कहते यहाँ तो प्रथम कारण था। द्वितीय कारण कौन द्वितीय कारण आपणकर है द्वितीय कारण है कौन ना द्वितीय कारण है आपणकर आसुची बर्लिन बागदाद रेलवे इंसिडेंट रेलवे कंस्ट्रक्शन रेलवे घटना यहाँ कौन थी देखो से समय ये आपन को साफ साफ लिखाही कि देखि नियंतु बागदाद टू कॉन्स्टेंटिनोपल ओके रास्ता रे ओके गोटे रेल कंस्ट्रक्शन रेलवे तैयारी करने गोटे प्रस्ताव आगत है आ प्रस्ताव रे जो लिंक जाऊँ बर्लिन कौन जाऊँ ना बर्लिन एरिया जाऊँ एटा ओके सॉरी बर्लिन जाऊँ देखो तो कौन जाऊँ ना बर्लिन जाऊँ से एरिया बुझला। तो ये कौन है ना यहाँ टेरिटोरी एक्सपेंस रेलवे तैयारी करने कथा किए प्रस्ताव देता ना ये देता जर्मनी किए देता ना जर्मनी देता है किए देता जर्मनी देता ये जर्मनी जो देता ये बेसिकली आपण मैंने जानी जर्मनी रो दुश्मन की नेक्स्ट एलाइड पावर्स जर्मनी को पावर थिला जर्मनी थिला एलाइड पावर ओके एवं जो सॉरी 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 फॉर दैट सेंट्रल पावर थिला सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी जर्मनी थिला को पावर सेंट्रल पावर एवं सेंट्रल पावर रो जो दुश्मन थिला एनिमी थिला सेटा की थिला एठी देखो तो आपन को लिखा है ब्रिटिश एंड रशिया जो मैंने ब्रिटिश एंड रशिया अंडर जाऊले सॉरी एलाइड पावर रे जाऊले ठीक अच्छे।
ସେହି ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୋଜ କଲେ। କ'ଣ ଅପୋଜ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପୋଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପୋଜ ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କିଏ ଅପୋଜ କଲା ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରଷିଆନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବର୍ଲିନ, ଏଇ ବ୍ରିଟେନ, ଏଇ ତିନିଟି ଦେଶ ଏଲାଇଡ଼ ପାୱାରର ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟାନକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଏଲାଇଡ଼ ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାରର ଯେଉଁ ଥିଲା ମାନେ କହିବି ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଅଏଲ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସେ ଅଏଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବାଗଦାଦ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା, ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ କି ନା ଜର୍ମାନୀ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ଅପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଲାଇଡ଼ ପାୱାର ଥିଲା, ଅପୋଜ କିଏ କରୁଥିଲା ଆଲାଇଡ଼ ପାୱାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଥିଲା ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆ। ଯଦି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କରିବ କିମ୍ବା କିଛି ମେଟେରିଆଲ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଥିଲା କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କାରଣ କ'ଣ କି ନେକ୍ସଟ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟିଜ ଆଲାଏନ୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା, ତ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କିଏ ରହିବ, ଯେମିତିକି ପର୍ସିଆ ଆସିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆସିଲା ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆସିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଝୋତା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମଝୋତା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଲାଏନ୍ସ ହେଲା, ମିଳିଲେ ଏମାନେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ ଆଲାଏନ୍ସ, ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିପଲ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା 1882 ମସିହାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଆସିକି ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଇଟାଲୀ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଟ୍ରିପଲ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟିଟି ପୁଣି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲାଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବତାଉଛି। ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟିଟି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ବ୍ରିଟେନ, କିଏ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରଷିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1907 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ସେହି କାରଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ରାୟବରେଲୀ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରୁପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍, ମାନେ ୱାର୍ ହେବା କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଥିଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍। ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ମତଲବ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଶାସନ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଆଫ୍ରିକାରେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏସିଆର କିଛି ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଏସିଆର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ପାର୍ଟସରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେସିକାଲି ଏଠି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବେଶୀ ମିଳୁଥିଲା। କେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ,
କଟନ୍, କାର୍ଡାମମ୍, ସିନାମମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟେରିଟୋରୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆସିନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦେଶକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମାନିବା ଡଚ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ କିଛି ପାର୍ଟ, ଜର୍ମାନୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଟେରିଟୋରୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ କରିଥିଲେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମର ଲଢ଼ାଇ ହେଲା। ତାପରେ ମିଲିଟାରିଲିଜମ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆର୍ମି ମିଲିଟାରୀ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣର ହେଲା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଲା। ତ ଏଠି କହୁଛି କି ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗୋଟେ କାରଣ ନଥିଲା, ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯେ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ। କ'ଣ ନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଲା, ହେଲା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନା। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା, କିଛି ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ଆଉ ଆଲାଏନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଟ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଆଲାଏନ୍ସ ଏଠି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ରଖାଯାଇଥାଏ ନା ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଏ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କୌଣସି ଦେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏଇ ଟ୍ରିଟିର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, କେଉଁ ଟ୍ରିଟିର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ କ'ଣ ନା ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ମାନେ ବିନା ଟ୍ରିଟିରେ ରଖାଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ରଖିବ। ତ ସେ ଟ୍ରିଟିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନାରେ କିଏ ବି ରୁଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆସିକି ରୁଲ୍ କଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଏମ୍ପାୟାର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜର୍ମାନୀ ହଙ୍ଗେରୀ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଲାଇଡ୍ ପାୱାର ଥିଲେ, ଆଲାଇଡ୍ ପାୱାର କିଏ ଥିଲେ କି, ଆଲାଇଡ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟେନ, ରଷିଆ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ରଷିଆର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ସର୍ବିଆ। ଓକେ, ତ ସର୍ବିଆ କ'ଣ କଲା ନା, ସର୍ବିଆ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ାଇ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଲକାନ ୱାର୍। ବଲକାନ ୱାର୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା,
ବଲକାନ ୱାର୍ କଥା କହିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1912 and 13ରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଲକାନରେ, ଦୁଇଟି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ବଲକାନ ୱାର୍, ଯେଉଁଟାକି ବଲକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀସର ବଲକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ and Bulgaria and Serbia and Montenegro ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏମାନେ ମିଶିକି ଆଟାକ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାରକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଚାରିଜଣ ମିଶିକି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଜଣ ମିଶିକି କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ? ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାରକୁ। ଏବଂ ଏଥିର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କି ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ତାର କିଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ଲଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଲଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିଲା? ନା ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ଯାଉଥିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ଯାଉଥିଲା ଏଲାଇଟ୍ ପାୱାର ଅଣ୍ଡରରେ। କାହା ପାୱାରରେ? ଏଲାଇଟ୍ ପାୱାର, ସରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ମାନୀର ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ କରିବ ନା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ୱାର୍ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସର୍ବିଆ ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ ସହିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ୱାର୍ ଥିଲା, ସର୍ବିଆ ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହା ସହିତ ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍। ହଁ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ଲଢ଼େଇକି କରିଥିଲା ସର୍ବିଆ। ତ ସର୍ବିଆକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ରଷିଆ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲାଏନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଜର୍ମାନୀ, ଏବଂ ରଷିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଆସାସିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ। ଫ୍ରାଞ୍ଚ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ସାରାଜିଭୋ ବୋସନିଆକୁ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ବିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ସର୍ବିଆର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପିପୁଲ୍, ସର୍ବିଆର ଗୋଟେ ଜଣ ତାକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ କଲା? ସର୍ବିଆ ସୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋସନିଆ ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ମାନେ ସେ ସବୁରେ ବୋସନିଆ ଭାବିଲା ଭାଇ ସର୍ବିଆ ତୁ ତ ମାରିଛୁ ଆମର ଦେଶର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତ ଏଟା କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲା? ବୋସନିଆ। ତ ସେ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆସିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ଥିଲା ଇଏ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆସିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ, ଏଥିର ରିଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ନା ରଷିଆ ଗଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଆସିଲା। ରଷିଆ ଆସିଲା ସର୍ବିଆ ସହିତ, ଜର୍ମାନୀ ଆସିଲା, ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ କଲା? ରଷିଆ ସହିତ ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା। ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଆସିକି ଲଢ଼େଇ କଲା। ତାପରେ ଏମିତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପୁଣି ଆସିଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ପାଖରେ ବେଲଜିୟମ୍, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆସିକି କ'ଣ କଲା? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ବେଲଜିୟମ୍ ସହିତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଯଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି ପିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ଥାଏ ନା, ସେଟା ବି ଲେଖିଛି। ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବିଆର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡକୁ, ତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସର୍ବିଆ, ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯେମିତିକି ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସି, କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସିରୁ ସେ ନା ପିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରୁଥିଲା, ଘୁଷୁରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ସର୍ବିଆର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ଗୋଟେ ଓକେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ୟାଟଲ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଟଲ୍ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍
सोमनी तापर बैटल ऑफ ओके तन्नेबर्ग बैटल ऑफ गलीपोल बैटल ऑफ बर्दू एटा मन रखिए बुझिपार कि नहीं तो एटा ना ही कोर्स मैंने आमर जो ओएसएसटी नहीं जस्ट एग्जांपल मुझे आपको देदेली तापर देखु प्रुसियार एंट्री हुए जोटा कि काइजर विलियम सेकेंड जी कि जर्मनी एम्पायर थे मन रखु जर्मनी ये डायरेक्टली इनवल्व ना सेंट्रल पावर रू तो से समय प्रुसियार से कौन राजा थे अर्थात काइजर थे बुझिपारे तो एठी से देखिले से इनवल्व होती तार अर्थ बुझे तापर आ गोटे कौन कर आगादीर आगादीर बोली गोटे राज्य थिला तो से समय आगादी को कहा अंडर आसला देखु आगादी जोटा सब फ्रांस ताको अटैक करुला अटैक करुला आगादी को एवं पार्टनरशिप करने चाहूला किंतु आगादी कौन कला ना चाहू ना तो से समय आगादी कौन कला ना आगादी क्या इनक्लूडिंग कला फ्रांस रो विरोधी किए थिला जर्मनी ओके तो तापर आसला ये गोटे जिनस देती आप देखी पड़े ये कौन देती गोटे जिनस देती कि जर्मन राजा को कौन कहला काइजर कहला रशियार किंग को कौन कहला सम्राट कहला तुर्की किंग को कौन कहला तुर्की सुल्तान कहला ओके गोटे गोटे मन रखिए इम्पोर्टेंट तापर तो यही सब जो कारण है तापर गोटे वार है कन्फ्लिक्ट है माने कौन कौन कन्फ्लिक्ट है देखो अनेक गुटे कन्फ्लिक्ट होता डेभलप होता जमती कि आफ्रिकार यूरोप एशिया होता ओके ब्रिटेन फ्रांस गोटे जगार रहिले अमेरिका आसिक जॉइन कला एमान को कौन कहला एमान वेस्टर्न फ्रंट कहला एवं ईस्टर्न फ्रंट जोटा कि जर्मनी रशिया एमान सहित ऑस्ट्रिया हंगेरी एमान सहित लड़ाई करथिला रशिया तो क्या सहित जर्मनी करथिला जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी सहित रशिया जर्मनी करथिला सॉरी जर्मनी सहित वार करथिला ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर तार जो सेंट्रल पावर जोटा थिले जोटा कि हम कहले कौन सेंट्रल पावर जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सब कौन सेंट्रल पावर नहीं आउ एलाइज किए थे यहाँ मुझे कही सारी कौन कह ओके तो ये कौन होता देखो ये समय इटाली जॉइन कला सेंट्रल पावर को है इटाली क्या जॉइन कला सेंट्रल पावर किंतु रशिया कौन होशियार होगा रशिया लेफ्ट होगा बुझिपारे एवं यूएसए जॉइन कला कौन ना ये क्या सहित एलाइज पावर सहित बुझिपारे ये जॉइन कला यूएसए एलाइज पावर सहित एवं 1918 काइजर विलियम सेकेंड जी रिजाइन देदेले से समय जो जन वार चलता एवं पोलैंड हॉलैंड को पलैले है एवं जो बल्कान वार होता बल्कान एरिया रे पेनिनसुला एरिया रे ठीक अच्छे सदर्न यूरोप जो एरिया अच्छी तो यहाँ कौ जगह अच्छी ना आड्रियाटिक सी रे अच्छी बुझे एवं मेडिटेरेनियन सी एंड आपन को आउ देखे अगेना ब्लैक सी ए पाखरे अच्छी सेंट्रल आइलैंड ए पाखरे ही अच्छी बल्कान एरिया तो यहाँ को से मैंने अटैक कले मैंने ऑब्वियसली वारटा हम है तो ये जो वार रे कौन कॉन्सिक्वेंस है माने कौन क्षय होता इकोनॉमिक क्षति तो हम ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हम ही हम माने समस्ते कौन वार रे जॉइन करुले तो ऑब्वियसली तार जीडीपी कम कौन कम जीडीपी है वेपन किणापी पैसा दि जाता बहुत गुड़े कारण तापर पॉलिटिकल कारण कौन थी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता देखु चार्टी मोनार्किस पुराणा होता सीजर निकोलस सेकेंड रशिया काइजर विलियम जर्मनी ये सब एम्पायर चार्ल्स एमाने कौन करते सुल्तान एमाने कौन पदवी रिजाइन दे देते पदवी रिजाइन देते ओके लॉस्ट द पावर ओके एवं न्यू कंट्री होता ओल्ड एम्पायर जमती कि आप देखिपे ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर जी कि इंडिपेंडेंट स्टेट घोषणा कला निज निज को ठीक अच्छे
ଆଉ ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ କୁ ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଗ୍ୟାପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦୁଇଟି ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ତର୍କି କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ସୋସିଆଲି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ବାର୍ଥ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଲଷ୍ଟ, ବାର୍ଥ ରେଟ୍ସ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେ, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଲଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ରୋଲ୍ ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ କି ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଅପର୍ କ୍ଲାସ୍ ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇଜରେ ହିଁ ହିଟଲରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କାହାକୁ? ହିଟଲରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକିନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇରେ ଏମିତି ଟ୍ରିଟି ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜର୍ମାନୀକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ରଖା ହେଇଥିଲା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନାଇଁ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କି ଜର୍ମାନୀକୁ କିଛି ତାର ପାୱାର ଲସ୍, ତାର ଟେରିଟୋରୀ ଲସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଏମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ଲଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କରିକି ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଟଲର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଟେରିଟୋରିଆଲ କ୍ଲଜେସ୍ କ'ଣ? ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଗେଣ୍ଡ ଆଲସିଏନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଲଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର ଟେରିଟୋରୀ ତାକୁ ପୁଣି ପାଇଲା। ଓକେ, ବେଲଜିୟମର ଅଣ୍ଡରରେ ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟେରିଟୋରୀ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆନେକ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୁସିଆ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇଗଲା, ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ କଲା। ତାପରେ ଡେଜିଂ ମେଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଫର୍ମର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜର୍ମାନ ସେଇଠି ଏଇଟା କାହା ଫ୍ରି ହେଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଡେନମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଡେନମାର୍କ ଆନେକ୍ସ ହେଇଗଲା ସୁଇଙ୍ଗ ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ନର୍ଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ଲଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲୋନି ସେ ଲଷ୍ଟ କଲା ଯେଉଁଟାକି ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲା ସବୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମିଲିଟାରୀ କଜେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ମିଲିଟାରୀ କହିଥିଲା କି ଜର୍ମାନ ନେଭି ଲଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନ ନେଭି ଯେମିତିକି ଆର୍ମି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରୁପ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହେଭି ଆର୍ଟିଲେରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଡେମୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ରାନେଲ୍ ରିଜନ୍ ୱାର୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ଜର୍ମାନୀ ଇଟ୍ସ ଆଲାଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଲସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲସ୍ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ, ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇଲେସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ନିଲି ଯେଉଁଟାକି ବଲଜେରିଆ ସହିତ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବଲକାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଲସ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବଲକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ କିଛି ରୋମାନିଆ, ଗ୍ରୀସ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭସ୍ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ତୁର୍କୀ ସହିତ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭ ଯେଉଁଟା ବେସିକାଲି ଏଇଟା ତୁର୍କିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତୁର୍କିସ୍ ରେଭେଲିୟନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେଲ୍ ଆତରକ୍ ଲେଡ୍ କଲେ। ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଟୁ ଦ ୱାର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀସ୍ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟୋନି, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 39 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୋନାର୍କିକାଲ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ହ୍ୱାଞ୍ଜଲୋନ୍ ଏମ୍ପାୟାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ କି କାଇଜର ୱିଲିୟମ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଜୋସେଫ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜୋସେଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହବସନ୍ ଏମ୍ପାୟାର, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ସମୟରେ ହବସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ହବସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର, ନିକୋଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରଷିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ବା ଯଦି କହିବା ରୋମାନୋଭ ଏମ୍ପାୟାର। ଏବଂ ସୁଲତାନ କିଏ ତୁର୍କୀର ମେହମୁଦ ସିକ୍ସ, ଏବଂ ମେହମୁଦ ସିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ଅବଦୁଲ ମେଜିଦ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ଅକ୍ଟୋବର ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଓକେ, ତ ଏହାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି। ତ
पेरिस पिन कॉन्फ्रेंस जोटा कि आम कहूँ आफ्टर द वर्ल्ड वार ठीक अच्छे फास्ट एटी हेड किए थे प्रेसिडेंट थे 1919 मसीह यहाँ होता देखो किए प्रेसिडेंट थे आपको ये कहूँ बिग फोर 4 जन थे जमीक प्राइम मिनिस्टर थे किए लॉर्ड जॉर्ज ग्रेट ब्रिटेन जॉर्ज क्लेमेंस फ्रांस का विक्टोरियास ओराल्डो इटाली यूएसए प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन एम मिसिकी गोटे पीस कॉन्फ्रेंस करते पीस कॉन्फ्रेंस कौन बहुत गुड़े ट्रिटी कराइला यहाँ सब जिन कर ओके एवं सर्बिया एंड मॉन्टेक्यू जोड़ा थिला से ट्रिटी कलापर कहार अंडर आसला चिकोस्लोवाकिया अंडर आसला है ना बहुत गुड़े सोशल चेंजेस होता आइडियोलॉजिकल चेंजेस होता ठीक अच्छे कन्फ्लिक्ट पर जमीक वार गोटे देश आ गोटे देश सहित वार करने को किसी साइन करने को पड़ो जमीक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खोलागला सेटा भी आपको ये देखो हाँ यहाँ देखो ग्रेट ऑफ द लीग ऑफ नेशन होता ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व करने डिस्प्यूट सॉल्व करने दिखाई वर्ल्ड वार फास्ट पूर्वर नाला एवं इंडिया जोटा कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी प्लेड वाइटल रोल हेल्प इन इंडिया जोटा हाँ इंडिया एंड वर्ल्ड फास्ट अंडर कथा कहवा जदि तो इंडिया को माने इंडिया अंडर इंडिया को किए अंडर रखी ना ब्रिटिश तो ब्रिटिश एलाइज पावर थिला तो ब्रिटिश को हेल्प बहुत गुड़े हेल्प कर इंडिया आउ आर्मी कर ठीक अच्छे एवं ये देखते बीइंग ब्रिटिश कॉलोनी इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूट द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर एटू माने सोल्जर नहीं जाते इंडिया ओके एवं क्या एगेन्स्ट लड़ाई करते देखो जर्मनी एगेन्स्ट से लड़ाई करते सुभाष चंद्र बोस कथा जब कह सुभाष चंद्र बोस जर्मनी को सपोर्ट करने जाते जद्वारा कि जर्मनी को हरे जर्मनी ये जब अटैक कर ब्रिटिश को ताले आमर किसी स्वाधीनता अच्छी बोली स्वाधीन हो पार बोली सुभाष चंद्र बोस अटैक करते ओके आ कौन देखो देखिए यहाँ आपंकर ओएसएस टी देनी एक्सट्रा देती ये किसी आवश्यकता ना आप देखिपारे पढ़ी पारे है ओएसएस सिलेबस ना से पढ़ाऊनी ओके हाँ तापर नेक्स्ट आम रशियन रेवोल्यूशन कौन ना रशियन रेवोल्यूशन आम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा जोटा कि आपण मनकर नेक्स्ट क्लास रे आपण जानीपारे नेक्स्ट क्लास पर्यंत आपण मैंने वेट करूँ ठीक अच्छे बुझीपारे ओके तो जदि आपण मन को वीडियोटा पसंद लगी ताहले लाइक शेयर करूँ ओके।